अकाली बीजेपी सरकार ने किवें दोनों ही पार्टियां ने किवें डेरा मुखी नूं बचाउण विच लगे हुए हैं। मैं एक चीज़ कल सुखबीर सिंह बादल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा सी और उहदे उत्ते जो एलीगेशन 2007 तो लैके 2014 तक या 17 तक जो तक एक केस चलते रहे हैं, उन्हां दे विच एक वारी भी सुखबीर सिंह बादल ने उन्हां गल्लां दा कोई जवाब नहीं दिता और अज तक किसी बारे भी अपनी क्लैरिफिकेशन नहीं दी कि ये जिहड़े इल्ज़ाम लग रहे हैं ये झूठे ने, बेबुनियाद ने। चंदूमाजरा साहब ने जिहड़ा जगबाणी दे विच उन्होंने तो आप उस वेले वैलकम किया, ये सारिया चीज़ों का जोड़ा जवाब बनता सी ये सुखबीर सिंह बादल या प्रकाश सिंह बादल का बनता कि वो आन के लोगों के सामने अपनी क्लैरिफिकेशन देन कि असीं उस टाइम की किया। तुहानूं अज इस करके तकलीफ दी है कि पिछले काफ़ी दिनों तो जिवें पहला जाखड़ साहब और मैं नाल उन्होंने बैठ के तो MLA साहब जिहड़े सी साडे बैठे सीगे, उन्हां च जिहड़ी उन्हां पहलियां गल्लां कीतियां ते उहदे बाद क्या सी कि जिहड़ी अगली करांगे ते उहदे बारे तुहानूं अज सारिਆਂ ਨੂੰ बुलाया गया। मैं एक चीज़ कल सुखबीर सिंह बादल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा सी और उहदे उत्ते जो एलीगेशन 2007 तो लैके 2014 तक या 17 तक जो तक एक केस चलते रहे हैं, उन्हां दे विच एक वारी भी सुखबीर सिंह बादल ने उन्हां गल्लां दा कोई जवाब नहीं दिता और अज तक किसी बारे भी अपनी क्लैरिफिकेशन नहीं दी कि ये जिहड़े इल्ज़ाम लग रहे हैं ये झूठे ने, बेबुनियाद ने। और उहदे विच चंदूमाजरा साहब जां भुंदड़ साहब जिहड़े बहुत सीनियर लीडर ने उन्हां दी आउणा पिया ते नाल ही तुसीं देखिआ होणा कि भुंदड़ साहब ने ते उन्होंने चंदूमाजरा साहब ने जिहड़ा जगबाणी दे विच उन्होंने तो आप उस वेले वैलकम किया, ये सारिया चीज़ों का जोड़ा जवाब बनता सी ये सुखबीर सिंह बादल या प्रकाश सिंह बादल का बनता कि वो आन के लोगों के सामने अपनी क्लैरिफिकेशन देन कि असीं उस टाइम की किया। मैं तुहानूं ये हुण दसना चाहुंदा कि अकाली बीजेपी सरकार ने किवें दोनों ही पार्टियां ने किवें डेरा मुखी नूं बचाउण विच लगे हुए हैं। 2015 च इन्वैस्टिगेशन जिहड़ी CBI नूं दित्ती गई सी, 2018 तक इन्वैस्टिगेशन 3.5 साल CBI ने उहदे ते कुछ भी नहीं किया और किसी पासे नहीं लाया, ना कोई चलान पेश किया, ना किसी नूं कढिया ते ना किसी नूं उहदे च इनवॉल्व किया। इन द मीन टाइम साडी जिहड़ी पंजाब दी गवर्नमेंट ने इन्हां ने शुरू कर दी अपनी लिखी भेजा कि 6/9/2018 नूं CBI कोलों इन्वैस्टिगेशन जिहड़ी आ असीं कहा कि विधान सभा पास किया तो CM साहब ने लिख के भेजा कि जी इन्वैस्टिगेशन है ये जी असीं CBI को वापस लेंगे और जी पंजाब पुलिस है वो इसकी इन्वैस्टिगेशन करेगी। तो उसके बाद हाईकोर्ट का पेज नंबर 21/22-23 ये मैं तुहानूं दसदा कि जो इन्होंने 21 इन्होंने कहा CBI वालों कि CBI ने जी केस डायरी है उन्होंने 25 जनवरी 2009 की जी 19 की जजमेंट है जी मैं तुहानूं दस रहा वो क्या बिसाइड्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग दिस कोर्ट कॉल्ड फॉर द केस डायरी ऑफ द CBI एंड द परस्यूड द सेम इट वॉज एविडेंट दैट इन्वेस्टिगेशन इन द केस हैड हार्डली मेड एनी हेडवे। कहते कि ये अजे तक कुछ किया ही नहीं CBI ने, ये इन्हां दी कह रही है। अगले पासे 22 नंबर पेज क्या इन द इंस्टेंट केस द CBI डिड नॉट सीरीयसली अपोज द विड्रॉल ऑफ केस। उत्थे सीरीयसली CBI ने उन्होंने विड्रॉ करने भी ये नहीं क्या ये कोर्ट की जजमेंट आ जी जजमेंट जी उदों की लिखी गई। नाल ही उन्होंने क्या ऑन द स्पेसिफिक क्वेरी being put to the CBI counsel about the status of investigation despite lapse of almost 3 years no clear answer was forthcoming कि CBI ने ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਸੀਬੀਆਈ 4 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ 25 ਜਨਵਰੀ 2019 ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 4 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ CBI ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਟ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ BJP ਆ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਆ ਤੇ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਐਂਕਰ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਸੱਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਤੇ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਕਿ 2007 ਚ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਆ ਸਵਾਂਗ ਰਚਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਡਰੈਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸ਼ਾਕ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਲਗੀ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਲਾਬਤਪੁਰੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੜਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਮੀ ਇਨਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਚਾਨਕ 2000 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਹੈੱਡ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਆ, ਉਹਦੇ SHO ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਈਨਲ ਜੱਜਮੈਂਟ 'ਚ ਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ, ਦੂਜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ, ਤੀਜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਉਦੋਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ IG ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਬਣਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 295 298 153 ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ FIR ਜਿਹੜੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਗਲਤ, IG ਗਲਤ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ SSP ਵੀ ਗਲਤ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਲਾਬਤਪੁਰੇ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਸਲਾਬਤਪੁਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਭਰੀ ਹੈ SHO ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਲਾਬਤਪੁਰੇ 'ਚ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਅਜੀਤ ਔਰ ਜਗਬਾਣੀ 'ਚ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ 47 ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜਾਮੀ ਇਨਸਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਲੋਕਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਉਹਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਦਾ SHO ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਾਈਟਸ ਵੀ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ, ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਕਈ ਦਿਨ ਸਲਾਬਤਪੁਰੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹ ਤੇ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रेज करन ते ला दिता है कि असी जी ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ MSP ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੇਣੀ MSP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। 600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੀ ਵਿਕਦੀ 600 ਰੁਪਏ ਉਹਦਾ 1800 ਰੇਟ ਹੈ MSP। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜੇ ਮੱਕੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖਰੀਦ ਲੇਗੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਦੀ MSP ਕਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਵਾਈ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੱਕੀ ਵੇਚੀ ਗਿਆ ਇਹ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੇ ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 3 ਵਾਰ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਈ। CGM ਦੇ ਹੋਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ 3 ਵਾਰ ਇਹ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਬਾਰੇ ਕਿ 3-4 ਪੇਜ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਉਹਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ MLA ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ। ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਉਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਏਵਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਹਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਐਮੀਨੈਂਟ ਲਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਭੇਜ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ 2000 ਇਹਦੀ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜੱਜ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜੱਜ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ। ਇਹਦਾ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ P720 2008 'ਚ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਇਸ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ P720 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਰਚ ਕਰੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਿਲ, ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਲ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ BJP ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸੀਗੇ, ਜੱਜ ਹੂ ਕਨਵਿਕਟਡ ਕਠੂਆ ਰੇਪਿਸਟ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਪ੍ਰੂਵਡ ਬਾਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਾਈ ਦ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ
ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਆਪ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੱਜ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 2019 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 days ਬਿਫੋਰ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਹਰਿਆਣਾ ਐਲੀਵੇਟਡ ਵਾਈਫ ਆਫ ਜੱਜ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਠੂਆ ਕੇਸ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੈਨਲ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ RTI ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ। ਆ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਆ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ BJP ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਹੁਣ ਕੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਹ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਕੰਮ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ 267 ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸ਼ੋਕ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਦੇਰ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕੋਈ ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਆ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਿਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ SIT ਜਾਂ CBI ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? CBI ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ CBI ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਥੇ 29 ਤਰੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਠੋਕ ਕੇ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ SIT ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਦੋਂ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਲੈ ਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। CBI ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। SIT ਉਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ SIT ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ? SIT ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੰਸੀਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ, ਕਿ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਆ, ਡੀਪ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੱਜ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਾਇਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਟ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਨੋਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਦੇ ਕਿ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋਈ,
ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਗਗਨ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵਾਰਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਡੀਸੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਟੋਟਲ ਕੋਈ 54 ਕਾਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ, ਜੋ ਰਾਤ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਰਨਜੀਤ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ CBI ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਲਤ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ CBI ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ in the incident case that CBI did not seriously oppose the withdrawal of consent, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ CBI ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਰਨਜੀਤ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਕੌਂਸਪੀਰੇਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਔਰ CBI ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ BJP ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੀ CBI ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲਓ, CBI ਕਿਉਂ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਅੱਜ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰੀਏ, ਕੱਲ ਫੇਰ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੱਲ उसमें आपका रिएक्शन चाहिए सर, बाकी तो नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को चिट्ठी लिखी है इन कैपेसिटी ऑफ MLA अमृतसर ईस्ट। उन्होंने कहा कि जब से मैंने रिजाइन किया है मिनिस्ट्री से, तब से डेवलपमेंट रुकी पड़ी है मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਐज ए मिनिस्टर कल चीफ सेक्रेटरी ਨੂੰ मैसेज पाया, हिंदी में मैंने कल चीफ सेक्रेटरी साहबा को मैसेज डाला है, ये देखिए मैं अभी आपको मैंने उनको कहा है कि मेरे वहाँ पुलिस स्टेशन का पैसा आ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो वहाँ ज़मीन जो है उनको जल्दी अलॉट कीजिए। पिछले 7 महीने से चीफ सेक्रेटरी लेवल की जो कमेटी होती है उसमें मीटिंग नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि जो हमारे एरिया की बात है, मैं मिनिस्टर हूँ, तो उन्होंने मेरे को फिर दोबारा मैसेज उन्होंने किया है, ब्रीफ्ड मिस्टर सतीश चंद्रा ऑन पुलिस स्टेशन डेरा बाबा नानक, ही विल टेक केयर, कि जल्दी हो जाएगा। मेरे ख्याल कल एक दिन में ही आप देख लीजिए कि मैंने उनको 2-3 बार इसी काम के लिए लिख दिया, और डेरा बाबा नानक डेवलपमेंट अथॉरिटी की मीटिंग के लिए ये डिप्टी कमिश्नर को उन्होंने ऑर्डर कर दिया। जिस दिन हमारी कैबिनेट थी उस दिन भी मैंने कहा कि 27 करोड़ रुपया पड़ा है वहाँ, और जो मीटिंग है डेरा बाबा नानक डेवलपमेंट अथॉरिटी की उसको जल्दी आप रखवाइए, और जो काम अधूरे पड़े हैं उनकी अप्रूवल दे दीजिए। ये डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर की कल मेरे को लेटर आ गई है, उसमें लिखा कि प्रमुख सकत्तर मकान सारे थे शहरी विकास पंजाब चंडीगढ़ डेरा बाबा नानक डेवलपमेंट अथॉरिटी की कार्यकारी कमेटी की 3जी मीटिंग का ड्राफ्ट किया एजेंडा भेजन बारे, उन्होंने एजेंडा बना के। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ MLA ਆ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੁਕੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਪਈ ਐਜ ਏ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਲਿਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਏਰੀਏ 'ਚ बनाया जाए वक्त मेरे को आप मैंने आप लिखा है, अभी मेरा कल ही होकर आया है वहाँ केन रिसर्च सेंटर बना है मेरे डेरा बाबा नानक कलानौर एरिया में। तो इसका मतलब मैं उसके ऊपर चिट्ठी नहीं लिखूंगा कि मेरा जो पेंडिंग पड़ा है रिसर्च सेंटर उसको बंद रहने दिया जाए। तो चिट्ठी लिखी, मेरे ख्याल 10 दिन के बाद वहाँ से आगे ये हमें हर आदमी को चिट्ठी लिखनी पड़ती है। और वे तो उनको पता होगा वितकरा, फिर इसका मतलब मैंने चिट्ठी लिखा, मैंने भी कहा मेरे से वितकरा हो रहा है तो मेरे पास पैसे आए हैं, पैसे मीटिंग नहीं हो रही, मीटिंग जल्दी करवाइए। ये तो हर MLA का प्रेरोगेटिव है। और
ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ मैं तो उतना बारे नहीं दस सकता। काफी टाइम से रंधावा साहब नवजोत सिंह सिद्धू है जो वो मीटिंग में नहीं आ रहे, मतलब कांग्रेस अभी तक कांग्रेस की कोई मीटिंग ही नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी की जो मीटिंग्स होती है उसमें भी नहीं आ रहे, या आपको जो एमएलए को बुलाया जाता है उसमें भी नहीं आ रहे। पिछली चुनी नहीं, ये तो सभी एमएलए के साथ नहीं, मेरी बात सुनिए, उनका जवाब मैं नहीं दे सकता, वो दे सकते हैं। क्योंकि ये एक काफी टाइम बाद इसका जवाब CLP लीडर दे सकते हैं कि MLA की मीटिंग में क्यों नहीं आ रहे, जहाँ वो सिद्धू साहब दे सकते हैं। ਸਰ ਵੀਰਪਾਲ ਹੋਰੀ ਵੀ ਮੁਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ मेरा वीरपाल के साथ कोई कंसर्न नहीं। मेरे ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀਰਪਾਲ ਮੁਕਰ ਜੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੁਕਰ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ SIT ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। SIT ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ SIT ਨੂੰ ਆਪ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ CBI ਗਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੀ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ SIT ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ CBI ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚਲੀ ਗਈ। ਆ ਜੋ 101 ਕਰ ਲਈਏ, ਬਾਕੀ ਚਾਹ ਪੀਓ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਦਾਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਦੀ MSP ਕਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਵਾਈ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੱਕੀ ਵੇਚੀ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੇ ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 3 ਵਾਰ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਈ, CGM ਦੇ ਹੋਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ 3 ਵਾਰ ਇਹ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਬਾਰੇ ਕਿ 3-4 ਪੇਜ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ MLA, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ। ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਉਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਏਵਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਹਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਐਮੀਨੈਂਟ ਲਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਭੇਜ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, 2000 ਇਹਦੀ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜੱਜ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜੱਜ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ। ਇਹਦਾ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ P720 2008 'ਚ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਇਸ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ। RTS ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸੀ।
ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ P72020008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਰਚ ਕਰੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਿਲ, ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਲ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸੀਗੇ, ਜੱਜ ਹੂ ਕਨਵਿਕਟਡ ਕਠੂਆ ਰੇਪਿਸਟ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਪ੍ਰੂਵਡ ਬਾਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਾਈ ਦ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਆਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੱਜ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 2019 ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 days ਬਿਫੋਰ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਹਰਿਆਣਾ ਐਲੀਵੇਟਡ ਵਾਈਫ ਆਫ ਜੱਜ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਠੂਆ ਕੇਸ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੈਨਲ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ RTI ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ। ਆਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਆ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਹੁਣ ਕੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਹ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਕੰਮ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ 267 ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸ਼ੋਕ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਦੇਰ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕੋਈ ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਆ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਿਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ SIT ਜਾਂ CBI ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? CBI ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ CBI ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਥੇ 29 ਤਰੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਠੋਕ ਕੇ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ SIT ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਦੋਂ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਲੈ ਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, CBI ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। SIT ਉਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ SIT ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ? SIT ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੰਸੀਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਆ, ਡੀਪ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੱਜ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਬਾਇਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਟ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਨੋਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਦੇ ਕਿ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਗਗਨ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਡੀਸੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਕੋਈ 54 ਕਾਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਜੋ ਰਾਤ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਰਨਜੀਤ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ CBI ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਲਤ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ CBI ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ in the instant case that CBI did not seriously oppose the withdrawal of consent, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ CBI ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਰਨਜੀਤ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਕੌਂਸਪੀਰੇਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਔਰ CBI ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ BJP ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੀ CBI ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲਓ, CBI ਕਿਉਂ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਅੱਜ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰੀਏ, ਕੱਲ ਫੇਰ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੱਲ उस पे आपकी सिर्फ आपका रिएक्शन चाहिए सर, बाकी तो नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को चिट्ठी लिखी है इन कैपेसिटी ऑफ MLA अमृतसर ईस्ट। उन्होंने कहा कि जब से मैंने रिजाइन किया है मिनिस्ट्री से तब से डेवलपमेंट रुकी पड़ी है मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੇਖੋ, मैं एज ए मिनिस्टर कल चीफ सेक्रेटरी ਨੂੰ मैसेज पाया, हिंदी में मैंने कल चीफ सेक्रेटरी साहबा को मैसेज डाला है, ये देखिए मैं अभी आपको मैंने उनको कहा है कि मेरे वहाँ पुलिस स्टेशन का पैसा आ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो वहाँ ज़मीन जो है उनको जल्दी अलॉट कीजिए। पिछले 7 महीने से चीफ सेक्रेटरी लेवल की जो कमेटी होती है उसमें मीटिंग नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि जो हमारे एरिया की बात है, मैं मिनिस्टर हूँ, तो उन्होंने मेरे को फिर दोबारा मैसेज उन्होंने किया है, ब्रीफ्ड मिस्टर सतीश चंद्रा ऑन पुलिस स्टेशन डेरा बाबा नानक, ही विल टेक केयर, कि जल्दी हो जाएगा। मेरे ख्याल कल एक दिन में ही आप देख लीजिए कि मैंने उनको 2-3 बार इसी काम के लिए लिख दिया, और डेरा बाबा नानक डेवलपमेंट अथॉरिटी की मीटिंग के लिए जो डिप्टी कमिश्नर को उन्होंने ऑर्डर कर दिया। जिस दिन हमारी कैबिनेट थी उस दिन भी मैंने कहा कि 27 करोड़ रुपया पड़ा है वहाँ, और जो मीटिंग है डेरा बाबा नानक डेवलपमेंट अथॉरिटी की उसको जल्दी आप रखवाइए, और जो काम अधूरे पड़े हैं उनकी अप्रूवल दे दीजिए। ये डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर की कल मेरे को लेटर आ गई है, उसमें लिखा कि प्रमुख सकत्तर मकानक सारे थे शहरी विकास पंजाब चंडीगढ़ डेरा बाबा नानक डेवलपमेंट अथॉरिटी की कार्यकारी कमेटी ने तीजी मीटिंग का ड्राफ्ट किया एजेंडा भेजन बारे, उन्होंने एजेंडा बना के। ਇਹਦਾ मतलब असी अपनी हर चीज़ जी आ वो MLA ਆ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ कि जिथे सानू चीज़ है कि साढ़े एरिए की डेवलपमेंट जी रुकी पई आ वो करानी है। ये कोई बहुत वड्डी गल नहीं कि जी उन्होंने चिट्ठी लिखनी पई। एज ए मिनिस्टर मैनू भी कई लिखने पेंदे कि मेरे एरिए च बनाया जाए।
वक्त वक्त मेरे को आप मैंने आप लिखा है, अभी मेरा कल ही होकर आया है वहाँ केन रिसर्च सेंटर बना है मेरे देर बाबा नानक कलानौर एरिया में। तो इसका मतलब मैं उसके ऊपर चिट्ठी नहीं लिखूंगा कि मेरा जो पेंडिंग पड़ा है रिसर्च सेंटर उसको बंद रहने दिया जाए। तो चिट्ठी लिखी, मेरे ख्याल 10 दिन के बाद वहाँ से आगे ये हमें हर आदमी को चिट्ठी लिखनी पड़ती है। और उन्होंने बोला भी वितकरा किया जा रहा है जो उनका मैं कैबिनेट वे तो उनको पता होगा वितकरा, फिर इसका मतलब मैंने चिट्ठी लिखा, मैंने भी कहा मेरे से वितकरा हो रहा है तो मेरे पास पैसे आए हैं, पैसे मीटिंग नहीं हो रही, मीटिंग जल्दी करवाइए। ये तो हर एमएलए का प्रेरोगेटिव है। और ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ मैं तो उतना बारे नहीं दस सकता। काफी टाइम से रंधावा साहब नवजोत सिंह सिद्धू है जो वो मीटिंग में नहीं आ रहे, मतलब कांग्रेस अभी तक कांग्रेस की कोई मीटिंग ही नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी की जो मीटिंग्स होती है उसमें भी नहीं आ रहे, या आपको जो एमएलए को बुलाया जाता है उसमें भी नहीं आ रहे। पिछले चुनाव नहीं, ये तो सभी एमएलए के साथ नहीं, मेरी बात सुनिए, उनका जवाब मैं नहीं दे सकता, वो दे सकते हैं। क्योंकि एक काफी टाइम बाद इसका जवाब सीएलपी लीडर दे सकते हैं कि एमएलए की मीटिंग में क्यों नहीं आ रहे, जहाँ वो सिद्धू साहब दे सकते हैं। ਸਰ ਵੀਰਪਾਲ ਹੋਰੀ ਵੀ ਮੁਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ मेरा वीरपाल के साथ कोई कंसर्न नहीं। मेरे ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀਰਪਾਲ ਮੁਕਰ ਜੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੁਕਰ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੀ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਬੀਆਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।